सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। सुनियो की हाल है? ठीक हो? खुश रवो तो राज़ी रवो तो अल्लाह तुहानू आसानियाँ दे। चलिए फिर अज दी गेड़ी लाइए। मौसम बड़ा प्यारा जे ते अज सब तो पहले तो मियाँ इबाद ते उन्हां दी फैमिली वास्ते दुआ है कि भी अल्लाह ताला उन्होंने हिम्मत और सुकून और बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। उन्होंने बच्चे की अलमनाक मौत का बड़ा ही दुख होया तो उस तो ज़्यादा दुख वालदैन की उस अजियत है जड़ा अपने बच्चे आस्ते कोई भी वालदैन महसूस कर सकते हैं। अल्लाह करे ये जुल्म जड़ा ये मजीद अगे ना चले ते जेड़े मापे अपने बच्चों के कोल ने ते जेड़े बच्चे अपने मापियां के कोल ने इस वक्त नूं गनीमत जानन और इस वक्त की कदर करन। मासूम बच्चे अपने वालदैन की बख्शिश का बायस बनांदे रोज़े क़यामत ते यकीनन जेड़े साडे रिश्ते नाते मुहब्बतां हुंदियां ने वो साडी कमज़ोरी भी हुंदी है ते एक अल्लाह वालों मैं समझना एक ब्लैसिंग की शक्ल भी है कि वो जड़ा कैदी बाप है उसकी एक अजियत भी ख़त्म हो गई। मौत पर रख के हर बंदे ने मरना लेकिन मकतूल ते कातल की आखिरी जिंदगी हमेशा वास्ते बदल जाती है। अल्लाह ताला ने सन जड़ा ना एक मैनुअल भी दिता इंसानों नूं। हज़रत आदम तो लैके मुख्तलिफ अंबिया आए उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ इंसानों नूं अल्लाह ताला जड़ा ना वो मैनुअल भेजदा रहा जिन्होंने असी आसमानी किताबां और सहीफे आखने ना वो असल च मैनुअल ने कि तुसी जिंदगी किवें गुजारनी है ते किवें तुसी कामयाब रहना। सो जदों उन्हां दे विच कोई रद्दो बदल इंसान करदे सन इंसान बड़ा जड़ा नफ्स दा मारे है ते इंसान दा अजली दुश्मन शैतान भी ਉਹਦੀ पैदाइश तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਵਸੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਵਰਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤੀ ਔਰ ਫੌਰੀ ਮਫਾਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ हर उम्मत के मौलवी जड़े ने अपने मफाद वास्ते उन्होंने भी रद्दो बदल करके तो माल पानी लैन लग पैंदे सन तो फिर वो एक नवे नबी के जरिए और नवी किताब के जरिए फिर वो पुरानी किताब के जड़ी रद्दो बदल हो जाते सन उन्होंने तस्हीह की जाती सी ते इस तरह सिलसिला चलता चलता कुरान पाक तक आया तो कुरान पाक दे के रब ने आख्या भी ये आखिरी किताब है आखिरी शरीयत है ये उत्ते हुण तुसीं चलते रहना ते तुसीं ठीक रहो ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने ते अगों सारे मुसलमानों उत्ते लागू कर दिता गया कि तुसीं कुरान और हदीस नूं तुसीं अगे पहुँचाना है जिन्ना तक तुसीं पहुँचो उन्हां नूं तुसीं ये पहुँचाओ। ये असूल बन गया भी ये थोड़े जिम्मे लग गया। सो ये फिर बाद लोग इन्हें भी हैं जड़े जड़ियाँ पुरानी कौमां की तरह वो इस किताब नूं वेचते फिरदे न ते उन्हां भी ये किसे कहानियाँ शामिल कर दिते ने जिन्हां दा कोई तलक वास्ता नहीं ना कुरान नाल ना सुन्नत नाल ना उसवा दे नाल। ते असी जड़ा ये मैनुअल है ये अल्लाह ताला ने भेजा ये जिंदगी गुजारन दे असूल दसे न। ये कोई साइंस कोई ज़रात कोई राकट बनाने दे तरीके नहीं दसे गए
ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਨਿਸ਼ ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਘਰ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾੜ ਝਾੜ ਕੇ ਗੁਲਾਫ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਝ ਸੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੌਲਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।